तो साढ़े को नैक्सट गुरु है जी, नैक्सट गुरु साढ़े को गुरु हरकृष्ण जी है ना। तो हरकृष्ण जी ने मैं तुम्हें पहले दसता सी 5 साल की उम्र में गद्दी प्राप्त हो गई सी। तो हरकृष्ण जी का जन्म कदों होंदा 7 जुलाई 1656 के कीरतपुर। तो कीरतपुर के जन्म होंदा। इन्होंने फादर का नाम की राम राय, माता का नाम की माता सुलखनी जी, इन्हों का जोड़ा भरा का नाम है राम राय। तो आप डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, राम राय पिछली वीडियो देख चुके हैं। तो इन्हों 5 साल की उम्र में गद्दी प्राप्त होंगी आ। तो इन्हू बाल गुरु के नाम नाल इन्हों जाना जाता। देखो की होंदा ना, इस टाइम इन्हों के टाइम औरंगजेब का शासन होंदा। तो राम राय औरंगजेब नूं जाके कन्न भरदा कि जिहड़ी गद्दी आ मैनूं मिलनी चाहिए आ, ठीक है। तो औरंगजेब की करदा ना, हरकृष्ण जी नूं की करदा कि इन्हां नूं कहंदा भी तुसीं दिल्ली आओ। दिल्ली बुलाया जाता। बहुत ही बचपन का टाइम आ गुरु हरकृष्ण जी का। तो हरकृष्ण जी एक बार मना कर देंगे, बट की इन्हों इन्फोर्स किया जाता कि उत्थे कि तुहाडा सिख संगतां कि तुहाडा इंतजार कर रही, दर्शन करनी। बट की फिर गुरु हरकृष्ण जी तैयार हो जाते हैं। तो ये मना कर देंगे कि मैं औरंगजेब नूं नहीं मिलूँगा। तो जो उत्थे दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाके कहते ना उत्थे लोगों चेचक ते हैज़ा की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली होंगी आ, जिस करके की ना, जिस करके इत्थे की गुरु जी की करते उत्थे जाके लोगों का इलाज करते हैं। तो उत्थे की आप भी चेचक के हैजे का की हो जाता शिकार हो जाता है, जिस करके की ये करते ज्योति जोत समा जाते आ। 30 मार्च 1664 में दिल्ली के ज्योति जोत समा जाते आ। तो ज्योति जोत समाने तो पहला की कहते हैं कि बाबा अगला जोड़ा गुरु होगा बाबा बकाले होगा। तो आप प्रीवियस लैक्चर के पढ़ चुके हैं कि जदों गुरु हरगोबिंद जी 1635 के जोड़ा युद्ध लड़ते हैं, करतारपुर की लड़ाई लड़ते हैं। तो उस टाइम किया गुरु तेग बहादुर जी को कहते हैं तुसीं की जाओ, कित्थे जाओ, बाबे बकाले जाओ। तो इत्थे की बाबे बकाले कौन आ, बाबे बकाले गुरु तेग बहादुर जी रह रहे हैं। तो हुण की जो लोगों को पता लग जाता है भी अगला गुरु बाबे बकाले होगा, तो बाबे बकाले बहुत ही ज़्यादा गुरु बन के बह जाते हैं। तो इत्थे की होंदा ना, एक बंदा होंदा लखी शाह लुबाणा नाम का एक बंदा होंदा, उहदा जहाज डुब रहा होंदा। तो वह जहाज डुबण वेले ना कि मन में मन्नत मंगदा कि जिहड़ा जे मेरा जहाज डुबनों बच जे ना, तो मैं की करूँगा 500 मोहरां चढ़ाऊँगा। तो उत्थे की होंदा ना 500 मोहरां की सुखना सुखदा हो, तो 500 मोहरां की मन च सुखदा। बट जो वो आता इत्थे देखता कि बहुत सारे गुरु बने बैठे आ, तो बहुत सारे गुरु बने होने कारण की इनू समझ नहीं आ रहा लखी शाह लुबाणा भी की किया जाए। तो एक ही मन च करदा ना, एक करता सब नूं दो मोहरां सब नूं देन लग जाता सारे गुरुआं नूं। बट जो गुरु तेग बहादुर जी की वारी होंदी ना, तो गुरु तेग बहादुर जी नूं कहंदे आ भी तू तो सुखना सुखी सी 500 मोहरां दी, तो हुण तो मैनूं 2 ही दे रहा। तो इत्थों पता लग जाता लखी शाह लुबाणा की पता लग जाता कि गुरु की असल गुरु मिल गया। तो वह की करता कि एक घर की छत पर चढ़ जाता। तो छत पर चढ़ के की कहता गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तो गुरु ला दो रे इस तरह के किया विचार प्रगट करता, जिस नाल की पता चल जाता कि गुरु अगला गुरु मिल गया। तो देखो इन्हों का बर्थ आ 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर विखे होया। इन्हों के पिता का नाम की हरगोबिंद जी आ। इन्हों की माता जी का नाम की माता जी का नाम हैगा नानकी जी है, इन्हों की माता जी का नाम, ठीक है जी। तो इन्हों के बचपन का जोड़ा नाम आ, बचपन का नाम की इन्हों का त्यागमल, आप जानते हैं ऑलरेडी जी। इन्हों के बचपन का नाम की सीगा त्यागमल सीगा, ठीक है। तो सिक्ख्या इन्होंने भाई बुढ़ा जी तो भाई गुरदास जी तो प्राप्त की। इन्होंने बारे इंपोर्टेंट फैक्ट जान लें। इन्होंने की यात्रा करनी शुरू करती। यात्रा इन्होंने की पहली यात्रा अमृतसर की यात्रा शुरू की। अमृतसर की यात्रा की होंदा पिरथी चंद, आप पिछे पढ़िया पिरथी चंद का गुरु अर्जन देव जी के पुत्र आ। तो पिरथी चंद का की नाम सॉरी गुरु अर्जन देव जी का भरा, ठीक है, पिरथी चंद, ठीक है। तो उत्थे की है ना पिरथी चंद का एक पोतरा ना, पिरथी चंद का पोतरा हरजी मीना की अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहब ना अंदर बैठ जाता। तो चारों तरफ की कुंडे ला लेंदा, दरवाजे बंद कर दिंदा। गुरु तेग बहादुर जी उत्थे जाते अमृतसर में, तो उत्थे की दरवाजे नहीं खोलता। तो गुरु तेग बहादुर जी की करते हैं एक ना दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, जिथे कि अजकल गुरुद्वारा बनया गुरुद्वारा थंम साहब के नाम जाते हैं। फिर जाते गुरु जी जाते हैं कि वल्ला ते घुक्केवाल च ना औरतां की गुरु जी नूं ते गुरु जी की संगत नूं की करदियां लंगर बहुत छकाउंदियां। तो इस लिए गुरु जी इत्थे खुश होकर कहते हैं माइयां रब रजाइयां भगती लाइयां, इस तरह के शब्द कहते हैं। उस तो बाद जाते जी माखोवाल, मतलब कीरतपुर ते जिहड़ा हैगा कीरतपुर ते बिलासपुर वाले एरिया जाते हैं गुरु जी जाते हैं। तो कीरतपुर ते बिलासपुर जो गुरु तेग बहादुर जी पहुँचते हैं, तो इत्थे जाके की देखते हो गुरु तेग बहादुर जी जो कीरतपुर ते बिलासपुर जाते हैं। इत्थे की ना राणी चंपा होंदी है, इत्थे राणी चंपा नाम की राणी होंदी है। चंपा राणी तो वह की करते हैं 500
500 रुपया पिछे की है एक जगह खरीदिया जिहदा नाम हैगा जी ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, जिहदा नाम हैगा ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। तो ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ जिहड़ी जगह हैगी आ वो अपनी माता जी के नाम ते वो जगह नूं वसाउंदे आ ते उही ਚੱਕ नानकी अगे जाके की बनता आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब की स्थापना किस गुरु ने की? गुरु तेग बहादुर जी ने, ठीक है जी। फिर उस तो बाद जी जाते हैं गुरु जी जाते हैं अगली यात्रा जाते हैं सैफाबाद, वृंदावन, आगरा ते पटना। देखो हुण जो गुरु जी ना पटना साहिब वाल जा रहे हैं तो उन्होंने दे नाल की है उन्होंने दी पत्नी कौन आ, ठीक है, उन्होंने पत्नी कौन आ? माता गुजरी जी ना। माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी आ। तो माता गुजरी जी भी नाल जा रहे हैं। तो माता गुजरी जी जो जा रहे हैं ना तो इत्थे आगरा तो बाद पटना साहिब जाते हैं। तो उस टाइम की माता गुजरी जी की आ प्रैगनेंसी चल रहे थे, गर्भवती होंगे आ। तो जो उत्थे की है ना फिर माता गुजरी जी को पटना साहिब रोक दिता जाता भी अगली यात्रा तुसीं कंटिन्यू नहीं करनी। तो उत्थे की आ 22 दसंबर 1666 ਨੂੰ ਉੱਥੇ पटना साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ जन्म ਹੁੰਦਾ गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो आफ्टर दैट की आ जन्म ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ गुरु तेग बहादुर जी अगे चल जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी अगे जाते हैं फिर वो की आ ढाका जाते हैं, असम जाते हैं तो इत्थे 6 साल का जीवन बतीत करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी है ना। तो इत्थों वापस जदों की गुरु तेग बहादुर जी यात्रा करके आते हैं तो आउंदिया समय की आ गुरु तेग बहादुर जी की करते हैं माता गुजरी जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने नाल लैके वापस कित्थे आंदा फिर आनंदपुर साहिब विखे आ जाते हैं। तो लास्ट जी इन्होंने ज्योति जोत समाउण की घटना जी, ज्योति जोत समाते है 11 नवंबर 1675 ईस्वी में समाते हैं। तो इत्थे की होंदा ना कश्मीरी पंडित होंगे, कश्मीरी पंडितां ते ना कि बहुत जुल्म किए जाते हैं, उन्होंने कहता जाता भी धर्म परिवर्तन करो तो वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। जिस करके की करते ना वो कित्थे आउंदे आ पंडित कृपा राम की अगवाई में कश्मीरी पंडित कित्थे आउंदे गुरु जी को आउंदे आ। उस टाइम पंजाब का जिहड़ा सूबेदार होंदा शेर अफगान होंदा, ठीक है। तो कृपा राम जी को कहते हैं, कृपा राम कहता भी गुरु जी ने कहता भी साडे ते की जुल्म हो रहा। तो गुरु जी कहते भी एवें करो तुहाडे नाल कोई महान बंदा शहीदी दिओ, ठीक है, जिहदे नाल कि सारे बंदे इंस्पायर होण ते विरोध करन। तो उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी की खेड रहे होंगे साइड पर, वो कहते भी अपने पिता जी को कहते भी तुहाडे तो महान बंदा होर कौन हो सकता। तो इस तो गुरु तेग बहादुर जी खुश हो जाते हैं तो कहते हैं कि औरंगजेब को संदेश भेज दो जेकर सिखां दा गुरु तेग बहादुर मुसलमान धर्म अडॉप्ट करता असीं भी सारे अडॉप्ट कर लांगे। ये गल जी औरंगजेब तक पहुँचाई जाती है। औरंगजेब की करता गुरु तेग बहादुर जी को की करता दिल्ली बुला लेंदा तो दिल्ली बुला के जो गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर जी को की कहता धर्म मुसलमान धर्म अडॉप्ट करो, ये धर्म अडॉप्ट नहीं करते। तो इत्थे की किया जाता इन्हों 11 नवंबर 1675 में शहीद कर दिता जाता दिल्ली के चांदनी चौक विखे। तो इन्हों की बॉडी है जी देखो जी इन्हों का सीस आ जोड़ा सीस कौन चक के लिया सीगा, इन्हों का सीस सी जोड़ा वो भाई जैता जी भाई जैता जी जिन्होंने अगे जीवन सिंह भाई बाबा जीवन सिंह के नाम नाल जानते हैं वो चक के लियाए। जो वो गुरु गोबिंद सिंह जी को लियाए तो उन्होंने की किया भाई जैता जी को गले लगाया तो की क्या रंगरेटे गुरु के बेटे का दर्जा दिता, ठीक है जी। तो आफ्टर दैट की आ कि इत्थे जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा शीश गंज साहिब बनया दिल्ली दे विच, ठीक है जी। आफ्टर दैट हुण आपां गुरु गोबिंद सिंह जी की गल करांगे, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया आपां नूं पता पटना साहिब दे विच होया, ठीक है। तो हाँ तो ये एक क्वेश्चन हो रह गया कि शीश तो भाई जैता जी लिया सीगा तो जिहड़ी धड़ सीगा ना जी बाकी बॉडी सीगी बाकी नीचे वाली लोअर बॉडी सी उत्थे एक बंदा सीगा लखी शाह बंजारा उन्हें की किया ना उन्हें आपदे घरे गुरु तेग बहादुर जी की बॉडी रखती तो उत्थे किया उन्हों का अपने घर में अग लाती सी दाह संस्कार कर दिता सीगा। तो अगला गल है जी गुरु गोबिंद सिंह जी बारे पढ़ते हैं 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब विखे हुंदा। फादर इन्हों गुरु तेग बहादुर जी, मदर इन्हों की माता गुजरी जी है ना। तो पिता जी इन्हों की की छोटी इन्हों की उम्र सी ज़्यादा छोटी सी। तो उस टाइम की गुरु तेग बहादुर जी की हो जाती है और ज्योति जोत समा जाते हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी जो ज्योति जोत समा गए तो उस टाइम की गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र छोटी होंगी आ, जिस करके की ना हुण देखो गुरु गोबिंद सिंह जी कित्थे रह रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी रह रहे हैं आनंदपुर साहिब च रह रहे हैं। तो ये वाला जिहड़ा एरिया ना आनंदपुर साहिब का एरिया ये किहदे अंडर आउंदा, एक कहलूर के अंडर आउंदा। कहलूर तो कहलूर का राजा हुंदा भीमचंद। तो भीमचंद की ना भीमचंद गुरु गोबिंद सिंह नूं बार बार टॉर्चर करता सीगा, ठीक है, बार बार तंग परेशान करता सीगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की करते सी, गुरु गोबिंद सिंह जी कदे कोई भी युद्ध मुल लेना नहीं चाहते सीगे। तो उन्होंने लग्या गुरु गोबिंद सिंह जी को लगता सी कि हजे युद्ध करने का वक्त नहीं गा, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की करते हैं ना तो गुरु गोबिंद सिंह जी ये आनंदपुर साहिब छड्ड दिंदे, एक बारी की करते हैं आनंदपुर साहिब छड्ड दिंदे आ। आनंदपुर साहिब छड्ड के कित्थे चल जाते हैं
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਮੁਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ, 500 ਪਠਾਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾ, ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਭੰਗਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 500 ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 700 ਸੈਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 700 ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 700 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, 4 ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਰਾਜ ਕਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖਰਾਜ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਦੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਸਹਾਇਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਨੰਦੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 1694। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਆ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਦੋਂ, 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਦਾਸ, ਫਿਰ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, 5 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ 30 ਮਾਰਚ ਨਾ, 30 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ? ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ। ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 12 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, 12 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ 12 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਕੀ 12 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 40 ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਦਾਵਾ। 40 ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 40 ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ? ਸਰਸਾ ਨਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹ। ਸਰਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਰਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 1704 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਗਭਗ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੜੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕਦੇ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਆ? ਜਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਹਦੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ? 29 ਦਸੰਬਰ 1705 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 40 ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਮੁਕਤੀਸਰ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦਾ ਢਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੁਕਤੀਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰਦਾ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਔਂਕੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਸੈਨਿਕ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੁਰਾ ਖੋਹਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ।